A very warm and healthy evening to one and all gather here. Start where you are, use what you have, do what you can. We are made for goodness, we are made for love, we are made for all the beautiful things. Small cheer and great welcome makes a merry feast. On behalf of King's College of Engineering and Department of Training and Placement, I would like to welcome you all for the Tamil Nadu State Council for Science and Technology, a 6 days program on science and technology capacity building for industrial needs. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to our resource person, Mr. J. R. Anbu J. Aqua Foods, a successful entrepreneur. Welcome you, sir. Our ever young secretary, Dr. R. Rajendran sir, our beloved principal, Dr. J. Arpudavijay Salvi ma'am, our motivator, Dr. S. Sivakumar sir, vice principal, King's College of Engineering, and I would like to welcome Mr. B. Suresh Babu sir and Dr. Sudhago sir, Department of Training and Placement, in association with EDCL and Triple IC. I would like to welcome all the internal and external participants who are eagerly participating in this training program. Once again, I welcome you all. The passage of time does not lessen the importance of reporting. I would like to invite Mr. Our Suresh Babu sir, Assistant Professor, Department of Training and Placement, to summarize the report. Please, sir. Good evening to our respected Secretary Sir, Principal Madam, today's guest from Tiditsia, Vice Principal Sir, HODs from various departments, student participants from our college and Sri Bharati Engineering College, Pudukkottai. It gives me immense pleasure to present about the 3 days session gathered here. The 3 days Science and Technology sponsored training program titled Science and Technology Capacity Building for Today's Industrial Needs, with an objective to build the capacity of the prospective designers of the world. We had an inspiring association with the esteemed group of companies for this evocative training schedule. The purpose of this training was to train participants on the concept of entrepreneurial planning and ramping up the essential employability skills. Training included various topics that skills and traits required for effective planning to grab the opportunities. The training methodology was interactive as the trainers ensured that knowledge was not only disseminated but accurately perceived and understood by the participants. And in order to ensure this, trainers engaged participants in discussion and kept the forum open for feedback, queries, and suggestions. This report provides information about how the 3 day training program was conducted and highlights lessons learned and way forward for improving the skills in managing the challenges. The session one, day one, began with the inauguration ceremony with a note of heartfelt welcome to the delegates participants. The inauguration function of Tamil Nadu State Council for Science and Technology supported 3 days program on science and technology capacity building for industrial needs. For circuit branch begins Dr. S. Sivakumar, Vice Principal, King's College of Engineering, delivered the welcome address. He welcomes the resource person, Mr. Grease Roy, Regional Manager, Hire Me Bangalore, and the Principal Secretary, HODs, and various departments, internal and external participants, and the program coordinators. He addresses the importance of a training session. Dr. J. Arpada Vijay Principal, King's College of Engineering, delivered the felicitation address of the program. She has addressed the benefits of being an entrepreneur and the huge opportunities that are available for young entrepreneurs.
Our secretary, Dr. R. Rajendran, King's College of Engineering, has delivered the presidential address. He has briefly explained the opportunities that are available for engineering graduates and addressed the problem of lack of skills that leads to unemployment. He encourages the students to upskill themselves with available resources effectively to become skilled person, to become successful in any field. Mr. Grease Rai, Regional Manager, Hire Me Bangalore, take off the session during inauguration. He addresses the expectation of industries for getting hired by an IT company. The most important points addressed by him: skills, communication, facing up fear. He has strongly said that getting hired by any organization is entirely based on the skill of a person. Followed by the session handled by Mr. Martin EDI Hub, Sastra University on innovation and startup ecosystem, has taken up the session of innovation and startup ecosystem. He has carried out the entire session in an interactive way. The key point insisted by him were creativity, innovation, entrepreneurship, startups, problems, analyzing and identification of solutions. He has showed many entrepreneurs and their innovative ideas which helped the students understand about the entrepreneurs. Followed by financial assistance for startup session handled by Mr. Sushil Kumar, Tamil Nadu Regional Manager, Tamil Nadu Industrial Investment Corporation, has taken up the session of financial assistance for startups. He has given a brief note on various government schemes and subsidies that are most beneficial for startups. The various points discussed by him were schemes for startups, general term loan, equipment finance, micro, small enterprise funding schemes, working capital term loan, followed by career prospects in defense taken by Dr. B. Baran Kumar, NCC officer. Trichy has addressed the various opportunities that are available in defense force of India. The key points he has discussed here: expenses borne by government sector in defense, allowances, combined defense services exam, opportunities for engineers in defense services, National Cadet Corps, National Selection Board, and etc. Day 2 started with entrepreneurship opportunities in food processing services. Dr. R. Meenachi, Niftam Tanjavur, has addressed during the session. He has delivered a speech on entrepreneurship opportunities in food processing service. She has explained the various technologies that are used to perceive foods and various training programs that are beneficial to the person who are interested to become an entrepreneur in food processing services. Subsequently, the next session started with sound mind in a sound body, shared by Mrs. Jayanti Meenachi Hospital, has taken up the session sound mind in a sound body. She has addressed the importance of leading healthy lifestyle by following up a balanced healthy diet. Followed by employability skills on networking, shared by Mr. V. N. Ramalingam, Entrust Techno Services. He stressed the importance of positive thinking and efforts to be made by a person to achieve highlights. He mentioned the importance of developing skills and the importance of certifications. The session helped the students to explore the wide opportunities that are available in a hardware and networking. In the valedictory session, the welcome address was given by Dr.
Darshini, final CSE. I am now presenting the report summary of phase 1. Our chief guest will be honored by our beloved Secretary Sir, Dr. R. Rajendran. Then the valedictory address will be taken up by our chief guest, Mr. J. R. Anbu Sir, J. Aqua Foods. It will be succeeded by the feedback session. The certificates will be distributed to the participants by our Secretary Sir, our Vice Principal Sir, and Dr. B. S. Sivakumar will be ended the session by delivering vote of thanks. In order to disseminate knowledge of skills, the journey of training and placement will extend it time to time with a neat sketch to make our student fit and ever ready performer to face any screening pattern. We incorporate various techniques for training to adapt to the challenges in career perspective. With this, on behalf of our management, Secretary Sir, Principal Madam, and Vice Principal Sir, I extend my sincere thanks for the accomplishment of this uh, successfully completed the program, and we hope to stimulate learning by doing. Thank you one and all gathered here. Thank you, sir. I express my gratitude to welcome our esteemed principal, Dr. J. Arpuda Vijay Selvi ma'am. She has assisted us in not just in our development but also in enhancing our creativity and knowledge. I humbly request our principal ma'am to deliver the felicitation address. The Please, most ma'am. respected Secretary Sir, respected Chief Guest, Sri J.R. Anbu, Proprietor, J.R. Aqua Foods, Trichurapalli, beloved Vice Principal Sir, organizers of TNSCST, sponsored Science and Technology Capacity Building for Industrial Needs Program, HODs, faculty, and my dear students, students from other institutions. A very good evening to one and all. I feel happy to offer felicitations on this phase 1 completion of this program, and I am delighted to inform you that 3 batches of final year students are granted fund from TNSCST for their projects under Student Project Scheme, SPS. And the batches are Mr. A. Patrick Anthony Sami, S. Chandru, A. Joshi from Civil Engineering, S. Chandra Kumar, G. Santosh from EEE Department, and R. Karthikeyan, D. Akash Raja, S. Fasila Ahmed, M. Kailash Kumar from Mechanical Department. So these batches were granted student project fund for doing their final year projects. And two batches from ECE department are granted project fund from IEEE Madras section under student project fund SPF. Ms. Aparna, Shobika, Vinoda, and the second batches Srimati, Surya, Vaishnavi, and Visva Bharati. 11 students of final year CSE got placement offers from Tier 1 companies. Wipro, 3 students. TCS, 4 students got placement. And Capgemini, 6 students. 10 students of EC and EEE got placements in Mrs. Visidex, Chennai. So congratulations to all the achievers. Congratulations. And for all the other students who are yet to be placed or who are waiting for placement offers, our sincere advice is prepare well and get ready. So I take this opportunity to thank our management, especially our Secretary Sir, for his continuous support in all our endeavors. Thank you all. Wish you all good luck. Thank you, ma'am. To be inspired is great, but to be an inspiration is an honor. We request our Secretary Sir to honor our chief guest.
I take immense pleasure to introduce our chief guest, Mr. J.R. Anbu, mechanical engineer, sole proprietor of Kumaresh Cold Store at Sarkarpalayam, Trichy since 2007. The cold storage unit preserves agricultural products of perishable nature with a storage capacity of 5,000 metric tons. He is the managing director of J.R. Aqua Foods India Private Limited, which is a pioneer and the market leader in packaged drinking water business under the brand name NIL at Ariyamangalam, Trichy for the past 26 years and very successful in his venture. He is the chief executive of Dara Enterprises Trichy, which is involved in wholesale of agri commodities like chili, potato, tamarind, and coriander. He has keen interest in agriculture and is involved in agricultural activities near Pera Urani in Tanjore district. He was awarded National Talented Student during his schooling. He was worked as a journalist in Vigadan Group and also he was awarded the Best Young Entrepreneur in year 2000. He was awarded as notable alumni of 1988 batch of National Engineering College. We are happy to have you, sir. I would believe that this session will be a motivation for young entrepreneurs. Thank you for being here, sir. I would request you to take off the session, sir. Good evening, respected Secretary, Principal, Vice Principal, and Mr. Suresh, uh, dear juniors, because I'm a mechanical engineer myself. So, on the 84, 88 batch. ஸோ வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை வந்து ஆஸ்பைரிங் வந்து இன்ஜினியர்ஸு வெளியில் வரப்போகிறீங்க அடுத்த வருஷம் இன்ஜினியர்ஸா இல்லையா, ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ உங்களை சந்தித்தது ரொம்ப சந்தோஷம் வந்து. ஸோ நான் வந்து இப்போ திருச்சியிலேருந்து டிடிசியா சார்பில் வந்து நான் வந்து வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இங்கே வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ண வந்திருக்கிறேன் வந்து. ஸோ திருச்சியில் வந்து நானும் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் தான், பட்டுக்கோட்டை எனக்கு நேட்டிவ். பட்டுக்கோட்டை கீரமங்கலம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அங்கேருந்து வந்திருக்கேன். பேராவூர்னி சைடில் எனக்கு நிறையா வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட்ஸ். ஸோ பேசிக்கலாக அக்ரிகல்ச்சரல் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரி வந்திருக்கிறேன் வந்து. ஸோ ரொம்ப ரெலவன்ஸ் இருக்குது நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்டு, உங்கள் எஜுகேஷன் ப்ளஸ் என்னோட பிஸ்னஸ் எல்லாமே வந்து ரெலவன்ஸ் இருக்குது. மேபி இங்கே மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் கம்மியாக இருக்கலாம், நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் பேசிக்கலாம். ஸோ எனக்கு விஷனே வந்து இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஆகணும், பிஸ்னஸுக்கு வரணுங்கிறது தான் விஷன். அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எங்கள் ஃபேமிலியில் நான் வந்து லாஸ்ட் சன்னு, அதனால் எங்கள் ஃபாதர் சொல்லிட்டு இருப்பார், நீ படிச்சுட்டு வந்து இப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போது வந்து 84, 88 உங்களுக்கு தெரியும், ஹார்ட்லி வந்து 3000 இன்ஜினியர்ஸ் தான் வெளியில் படிச்சுட்டு வெளியில் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க. இன்றைக்கி 3 லட்சம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்ஜினியர்ஸ் வெளியில் வரும்போது. ஸோ அந்த 3000 பேரில் நம்ம வந்து ஒரு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடும், ஒரு ஊரில் வந்து இன்ஜினியர் கிடச்சிட்டு படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும். அப்போ எங்களுக்கு வந்து கவுன்சிலிங் நடக்கும் வந்து, அந்த மாதிரி இதே மாதிரி ஹாலில் உட்காந்து யாருக்கு என்ன கோர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க வந்து. இப்போ நான் ஒரு 3rd சீட்லேயே என்னமோ உட்காந்துருந்தேன். இப்போ வந்து வரிசையாக எல்லாருமே அப்போ தான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் நாங்கள் வந்து வரும்போது. அப்போ இன்ஜினியரிங்கில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலை, EEE EC அப்படி தான் இருந்துச்சு வந்து. அப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுன்னு ஒரு கோர்ஸ் வந்தது, அதுக்கு ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஃபியூச்சர் இருக்க போகுது அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ வந்து அப்போ வந்து எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சொல்லிக்கிட்டே வர்றாங்க வரிசையாக. நான் தான் ஐ எம் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு டெல் வந்து எனக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி. எனக்கு தெரியும் அத்தனை பேரை என்னை திரும்பி பார்த்தாங்க, யாரா மெக்கானிக்கல் கேட்கலாம் இந்த காலத்தில் வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு அந்த விஷன் வாஸ் கிளியர், நான் வந்து இன்ஜினியரிங் தான் படிக்கணும், அது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் தான் எடுக்கணும், இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும். ஸோ இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும்னா மெக்கானிக்கல் எல்லாத்துக்கும் சூட் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல். ஸோ அப்போ எடுத்துட்டு படிப்பு முடிக்கும்போது அந்த காலேஜ் லெவல்லே, இப்போ இங்கே வந்து நான் வந்து ஒன்றும் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரல, ஏன்னா வந்து என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் ஷேர் பண்ண சொல்லி கூப்பிட்ருக்காங்க. அதனால ஜஸ்ட் ஐ வில் ஷேர் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸு. அது நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும், அதனால அந்த ஃபீலிங்கில் தான் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் வந்து. அப்போது விகடன் குரூப்பில் வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் உண்டு, இப்போ உண்டா எனக்கு தெரில. அப்போ அது ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து, காலேஜ் லெவலில் வந்து காலேஜில் இருக்கும்போது ஏர்ன் பண்ணது நான் மட்டுமா தான் இருக்கும், ஏன்னா வந்து அந்த ஆர்டிக்கிள் எழுதுறதுக்கெலாம் எனக்கு ஃபீஸ் வரும்.
ஸோ 2வது ஃபேம் வந்து ரொம்ப அதிகம். காலேஜில் எனக்கு தெரியாத ஆள் இருக்காது. ஏன்னா வந்து விகடனில் வந்து ஜேர்னலிஸ்ட் அப்படிங்கும்போது நம்ம எல்லா மீட்டிங்கும் இன்விடேஷன் வரும். நம்மளை தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஷியலான பர்சனாக இருப்பேன் வந்து நான். ஸோ விகடனில் இருந்ததுனால ஸ்டூடெண்ட் ஜேர்னலிஸ்ட்டு. அப்போது காலேஜ் முடிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நான் வந்து விகடன்லேயே வந்து சென்னையில் வேலைக்கு போயிட்டேன். முடித்த உடனேயும் எனக்கு ரிசல்ட்டே வரல, அங்கே போயாச்சு. போனப்போ எனக்கு தோணுச்சு, இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கோம், நம்ம வந்து ஜேர்னலிசமில் இருந்தோன்னா இது சம்மந்தம் இல்லாமல் ஏதோ சினிமா கதை, அந்த கதை, இந்த கதை, இல்லை எங்கேயாவது ஊழல் அது இதுன்னு எழுதிக்கிட்டு இருக்கமே, இது சரியாக வராது. அதனால கோருக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்டர்பிரினர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு மேகசினில் சப் எடிட்டராக ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ ஜேர்னலிசம் தான் என்னோட இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்துச்சு. பட் அதை நம்ம படித்ததுக்கு ரிலேட்டடாக கொண்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஜாயின்ட் அஸ் அ சப் எடிட்டர் இன் அ மேகசின் கால்டு என்டர்பிரினர். அந்த என்டர்பிரினர் டெவலப்மெண்ட்னு ஒரு மேகசின். அதில் இருக்கும்போது என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னா, இப்போ வந்து இந்த டிஐசியோ எனிதிங் ரிலேட்டட் டு இண்டஸ்ட்ரி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எங்களுக்கு வராமல் போகாது. ஸோ பீயிங் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் பேக்ரவுண்டு, இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்டில் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அது பெரிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக இருந்தது எனக்கு வந்து. லைக் வந்து எங்கே இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும், யார் லோன் தர்றாங்க, என்ன கவர்மெண்ட்டில் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குறாங்க, இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பித்தவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க, அவங்களெல்லாம் நான் இன்டர்வியூ பண்ணுவேன். உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஜெம் கிரானைட்ஸு, இந்த அப்போ வந்து ஸ்பாட்டக் டைல்ஸ் அப்போ தான் வந்து இந்த டைல்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க. அந்த அந்த ஓனரு, இந்த ஸ்டெர்லிங் ரெசார்ட்ஸ் அந்த ஓனர்ஸ், இவங்களெல்லாம் எனக்கு ஈஸியாக அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அந்த ஓனர்ஸ் எல்லாம் போய் பார்க்க போவேன். போய் பார்த்துட்டு வந்து அவங்கள்ட்ட பேசும்போது எனக்கு ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும். வந்து அவங்க பேக்ரவுண்ட்லாம் கேட்கும்போது யாரும் பெருசாக பணம் வச்சுக்கிட்டு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டு பிஸ்னஸுக்கு வரல. ஒருத்தர் சொல்லுவார், நான் வெறும் 10,000 ரூபா தான் வச்சுருந்தேன் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது, இல்லை ஒரு 50,000 தான் இருந்துச்சு, அப்புறம் நான் முயற்சி பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களாம் பெரிய ஒரு காங்க்ளமரேட், பெரிய ஒரு ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி இருப்பாங்க. ஆனால் ஸ்டார்டிங் வந்து வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட். ஸோ அதை வச்சுட்டு அவங்க பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அது ரொம்ப ஒரு ஒரு ஐ ஓப்பனராக இருந்தது. என்ன நம்ம நினச்சி வந்து இன்ஜினியரிங் படித்தோமோ, இல்லை என்ன நினச்சிட்டு நம்ம வந்து வெளியில் வந்தோமோ, ஸோ அந்த நபர்களை பார்க்கும்போது அவங்க கொடுத்த அந்த மோட்டிவேஷன் வந்து அதை நான் ஒரு ஸ்டோரியாக எழுதுவேன். இப்போ நீங்கள் என்னோட ஒரு ஆளோட ஸ்டோரி கேட்குற மாதிரி நான் ஒரு 100 பேரோட ஸ்டோரி கேட்டிருக்கேன் வந்து அந்த ஜேர்னலிசமில் இருக்கும்போது. ஸோ அப்போ வந்து பணம் வந்து ப்ரையாரிட்டி கிடையாது. பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பணம் ப்ரையாரிட்டி கிடையாது. ஸோ நம்மளுடைய அந்த சாய்ஸ், அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம வந்து அதை எவ்வளோ பெர்சிவரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, வந்து விடாமுயற்சியாக வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து விட்டுறாம நம்ம பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கவங்க தான் ரொம்ப ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க வந்து அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சு. ஸோ அப்போது ஐ வாஸ் என்கேஜ்டு வந்து அந்த மாதிரி மேரேஜ் அந்த மாதிரி வரும்போது அவங்களுக்கெல்லாம் புரியல வந்து, என்ன ஏதோ மேகசினில் இருக்கீங்களா, இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கிறீங்க, ஏதாவது ஃபாரினில் இருப்பீங்க, அது இதுன்னு நினச்சோம், அப்படி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ குட் கெட் பிளேஸ்மெண்ட் எனிவேர். ஏன்னா என்னோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அந்த மாதிரி, நான் விகடன் குரூப்பில் இருந்திருக்கிறேன், என்டர்பிரினர் டெவலப்மெண்ட்டில் இருந்திருக்கேன், எல்லா ஓனர்ஸுக்கிட்டையும் எனக்கு டைரக்ட் கான்டாக்ட் இருக்குது. ஸோ எந்த கம்பெனியில் வேணாலும் வேலைக்கு சேர முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கே பர்சனலாக, இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய கிளாஸ்மேட்ஸுக்கு நிறைய பேருக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன். யாருக்குமே தெரியாது. அப்போ வந்து நாங்கள் எங்கள் காலேஜ் வந்து ஃபஸ்ட் பேட்ச். நான் இப்போ நாங்கள் சொல்லுவோம், நாங்கள் தான் சூப்பர் சீனியர்ஸ் அந்த காலேஜுக்கு. ஸோ விஷ் பண்ணணும்னாலே இந்த ராகிங் டைமில் நாங்கள் சொல்லுவோம், குட் மார்னிங் சார், சூப்பர் சீனியர் இன்ஜினியர் சார், அப்படி தான் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி வெளியில் வந்து நம்ம வந்து பண்ணும்போது அந்த என்ன எங்கே வேலைக்கு சேரணுமோ, ஒரு கம்பெனியில் வந்து மார்க்கெட்டிங் வேலைக்கு என்னை செலக்ட் பண்ணுறான், இன்னொரு கம்பெனியில் டிசைன் வேலைக்கு கிடைக்குது, இன்னொரு கம்பெனியில் ப்ரொடக்ஷன் வேலைக்கு கிடைக்குது. ஸோ எனக்கு அது என்டர்பிரினர் டெவலப்மெண்ட்டில் மேகசினில் இருந்தால் கூட நம்மளுடைய அந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுல வந்து நமக்கு எந்த வேலையும், அதான் வேலையில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இல்லை, டிசைன் வேலையும் கிடைக்குது, ஃபேப்ரிகேஷன் வேலையும் கிடைக்குது, வந்து மார்க்கெட்டிங் வேலையும் கிடைக்குது, ப்ரொடக்ஷன் வேலையும் கிடைக்குது. ஸோ ஓவராலாக அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து அந்த இன்டர்வியூவில் நம்மளால் வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடச்சிது. பட் ஐ சோஸ் மை ஜாப். கார்பரேட்டர்ஸ் லிமிடெடுங்கிற ஒரு கம்பெனியில் ஒரு ஹை கோர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ப்ராடக்ட். இப்போ அந்த கார்பரேட்டர்ஸ் இல்லை வந்து காரில், இந்தியாவில் ஒன்று அத்தனை கார்லையும் அந்த கம்பெனியோட கார்பரேட்டர்ஸ் தான் பொருத்துவாங்க. மாருதியாக இருக்கட்டும், ஃபியட்டாக இருக்கட்டும், அம்பாஸ்டராக இருக்கட்டும். ஸோ ஒரு
ஒரு ரொம்ப ஹைடெக் ப்ராடக்ட் வந்து கார்பரேட்டருங்கிறது. அதில் மட்டும் ஒரு சின்ன கார்பரேட்டர் ஹார்ட் மாதிரி அது காருக்கு, அதில் மட்டும் ஒரு 250 ப்ராடக்டினுடைய அசம்பிளி தான் ஒரு கார்பரேட்டர். ஸோ அந்த கார்பரேட்டர் கம்பெனியில் இஸ் ஜாயின்ட் அஸ் எ ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர். ஸோ கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கலாமா சார்? ஐ ஷுட் ரைட்டு. ஸோ வந்து அந்த கார்பரேட்டர்ஸ் லிமிடெடில் ஜாயின் பண்ணும்போது அது வந்து தட் வாஸ் இன் மவுண்ட் ரோடில் வந்து வி வேர் ஒர்க்கிங் ஒரு 400 பீப்புள் வேர் ஒர்க்கிங். அதில் ஐ ஜாயின்ட் அஸ் எ ட்ரெயினி இன்ஜினியர். அப்போல்லாம் வந்து ஸ்டைஃபன்ட்டு ட்ரெயினி இன்ஜினியர். ஸோ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸு பேரலாக அந்த கம்ப்யூட்டர் ஈஸி படித்தவங்க எல்லாம் வந்து எல்லாம் அமெரிக்கா எல்லாம் ஃபாரின் போயிட்டாங்க. இப்போ என்னோட கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாமே பெரிய போஸ்ட்டில் இருக்கிறாங்க. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாத கண்ட்ரி கிடையாது, எல்லா ஊர்லேயும் இருக்கிறாங்க வந்து காலேஜ் மேட்ஸ். ஸோ நான் இங்கே வந்து இண்டஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி இருக்கிறேன். இந்த இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடித்தவங்க ஈஸி முடித்தவங்கலாம் ஃபாரின் போயிட்டாங்க வந்து. அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி இருக்குது, அதை பின்னாடி சொல்கிறேன். அதனால தான் அவங்க ஃபாரின் போனதை நான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த கார்பரேட்டர்ஸ் லிமிடெடில் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து என் கூட அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, வேறு தேராஜா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க, இல்லை அது மாதிரி பெரிய இன்ஸ்டியூஷனில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. பட் எனக்கு வந்து அடுத்து ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. 3 மாதம் 4 மாதம் தான். நான் ட்ரெயின் இன்ஜினியராக இருக்கும்போதே ஐ வாஸ் ப்ரொவைடட் வித் அ கார். ஸோ ஐ பிகேம் எ மேனேஜர் 2 இயர்ஸில். ஸோ எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்னா, நான் ப்ரௌட் பண்ணிக்கிறதுக்காக சொல்லலை. பட் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து எங்களுக்கு வந்து 7 மணிக்கு ஃபேக்ட்ரி ஸ்டார்ட் ஆகும், 7 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும், 4 மணிக்கு முடிஞ்சிடும் வந்து. ஸோ 7 மணிக்கு ஃபேக்ட்ரி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா எனக்கு அந்த முழு கவனம் வந்து நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஆகணும், என்ன கற்றுக்க முடியும், இல்லை எவ்வளோ சின்சியராக இங்கே இருக்க முடியும். நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்க, ஜாப்ல இருக்கும்போது நம்ம ஜாலியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாப்ல இருக்கும்போது நான் சின்சியராக, என்னுடைய சின்சியாரிட்டி இருந்ததுனால தான் ஐ குட் கெட் த அப்ரிசியேஷன், எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்தது. ஸோ அடுத்தடுத்து வந்து நமக்கு வந்து அந்த மோட்டிவேஷன் நம்ம மேனேஜர் சொல்லுவார், இல்லை இது ஒரு ஜோக்கு. இப்போ விபிகிட்ட பேசியிருந்த போது கூட நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டிப்ரெஷனாக இருக்கும். என்ன வந்து 10 பேர் ஜாயின்ட் ஆகிருக்கோம் ட்ரெயினிங் இன்ஜினியர்ஸு. இங்கே எப்படி காலேஜில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குமோ அந்த மாதிரி நாங்கள் 10 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். ஏன்னா ஒரே பேட்சில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இன்ஸ்டியூஷனில். எனக்கு மட்டும் ப்ரமோஷன் வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ அப்போ அறிவழகன் ஒரு பையன், பேர் வந்து ஞாபகம் இருக்கு நல்லா, அவன் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்டு. இப்போ அவர் சொன்னார் வந்து, என்ன உனக்கு மட்டும் ப்ரொமோஷன் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க வந்து வந்து உனக்கு என்னடா, நீ என்ன அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, உனக்கு அடுத்த ப்ரொமோஷன் வந்துடும். ஸோ அண்ணா யூனிவர்சிட்டிங்கிறத சொல்லாத, நீ அன்பு, நான் வந்து அறிவழகன், அதுதான் டிஃப்ரென்ஸு. பட் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்காக யாரும் கொடுக்க போகிறதில்ல அப்படின்னு. ஸோ எந்த இன்ஸ்டியூஷனில் படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஐடி நம்ம முதல்ல உள்ளே போகிறதுக்கு இந்த காலேஜ் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறது யூஸ் ஆகலாம் வந்து. அப்புறம் நம்மளுடைய பர்சனல் அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பாக தான் அதை நினைக்கணும் வந்து. ஒரு நீங்கள் ஜாப்ல இருக்கிறீங்க, இல்லை சொந்தமாக தொழில் பண்ணுறீங்கன்னா கூட உள்ளே போனோம்னா நம்ம சொந்தமாக தொழில் பண்ணால் என்ன சின்சியாரிட்டி காமிப்போமோ அந்த இதை வந்து அந்த கம்பெனியில் காமிக்கும் போது நமக்கு அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் தனியாக வந்து நம்ம இப்போ வேலைக்கு தானே இருக்கோம், சொந்தமாக ஆரம்பித்தோன்னே சின்சியாரிட்டியை மாறிக்குவோங்கிறதெல்லாம் நடக்கிற விஷயமே இல்லை. எங்கே நம்ம வேலை பார்க்குறோமோ அங்கே அந்த சின்சியாரிட்டி இருந்தாலே ஒழிய, தனியாக சொந்தமாக ஆரம்பிக்கும் போது இன்னும் சோம்பேறித்தனம் தான் வருமே ஒழிய நம்மளால் வந்து அவுட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணவே முடியாது. நீங்கள் அதனால என்ன நமக்கு இந்த டே, அந்த அந்த வருஷம், அந்த மாதம் அந்த கம்பெனிக்கு கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா நம்ம சொந்தமாக தொழில் என்ன பண்ணணுமோ அப்போ வந்து என்ன சின்சியாரிட்டி இருப்போமோ அதை கொடுத்துட வேண்டியதான். திருப்பி அந்த நாள் திருப்பி கிடைக்க போகிறதில்ல லைஃப்பில். திருப்பி அந்த நாள் வரப்போதா? நீங்கள் 4 வருஷம் வந்து வேலை பார்க்குறீங்க ஒரு கம்பெனியில், அந்த 4 இயர்ஸ் திருப்பி லைஃப்பில் கிடைக்க போகிறதில்ல. அந்த 4 வருஷம் அங்கே தான். அப்போ அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு பேர் இருக்கும், நம்ம கற்றுக்க முடியும், நம்மளால் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த பீரியடில் அங்கே பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுனால அவங்களே என்னை என்கரேஜ் பண்ணாங்க. நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன், எனக்கு பேக்ரவுண்ட் இருக்குது, சொத்து நிறையா இருக்குது, பட் வந்து எப்படி என்ன பண்ணுறது, அந்த சொத்தை வச்சு எப்படி தொழில் பண்ணுறது, ஸோ அது தெரியாது. அப்பா வந்து சொத்து கேட்டால் கொடுப்பாரு. அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும், சொத்து இருக்குமே ஒழிய லிக்விடிட்டி இருக்காது. கையில் கேஷ் வந்து ஒரு கொடியை கொடுத்து தொழில் ஆரம்பின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. சொத்து இருக்குப்பா, வயல் இருக்கு வந்து எங்கப்பா சொல்லுவார், நான் வந்து கையை மூடி வச்சிருக்கேன், திறந்து எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்டு போயிடாத அப்படின்பாரு. நான் தொழில் ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் சொன்ன வார்த்தை அது. ஸோ அப்போ நான் அந்த இதில் போய் நான் வந்து தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கம்பெனிலையும் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன், நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக தான் வேலை பார்க்குறேன், சொந்தமாக தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கும்போது அந்த கம்பெனிலே வந்து இந்த பேக்கேஜிங் ஆர்டர்ஸ் இருந்துச்சு நிறையா. அந்த கார்பரேட்டர்ஸை பேக் பண்ணுறது, பம்ப்ஸ் பண்ணுவோம், வந்து ஃபியூல் பம்ப்ஸ் பண்ணுவோம், ஃபியூல் பம்ப்ஸை பேக் பண்ணுறது, இந்த பேக்கேஜிங் எல்லாம் இருந்துச்சு.
ஸோ எனக்கு ஜிஎம், வைஸ் பிரசிடென்ட் எல்லாருமே ஒரு பெரிய இமேஜ் என்னைய தான் கூப்பிட்டு ப்ரொடக்ஷன் சம்மந்தமான எல்லா விஷயத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ பண்ணும்போது நான் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, சரி நாங்களே சப்போர்ட் பண்ணுறோம், நீங்கள் சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாள் இந்த இதெல்லாம் புது அசைன்மெண்ட்லாம் இருக்குது, புது இடத்துல மறைமலர்ல இப்போ ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பித்தாங்க, ஜப்பான் கொலாபரேஷன் யுக்னியோட, மிக்குனி கார்பரேட்டர்ஸோட கொலாபரேஷன். அப்போ அந்த ப்ராஜெக்டை மட்டும் பண்ணி கொடுத்துட்டு நீங்கள் போங்க, வி வில் சப்போர்ட் அப்படின்னாங்க. பேரலாக எப்படி இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும், இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன், எப்படி இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும், என்ன பண்ணணும், எங்கேங்கிறது தெரியும், ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இண்டஸ்ட்ரி எப்படி செயல்படுறதுங்கிறத பார்த்தாச்சு. ஸோ சொந்தமாக தொழில் ஆரம்பிக்கணும், ஆர்டர் வேணும். ஆர்டருக்கு இவங்க ஆர்டர் தர்றோம், நீங்கள் போங்கன்னு சொல்லி சப்போர்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த டைப்போட நான் டிஐசி அப்ரோச் பண்ணேன். உங்களுக்கு 2 நாள் முன்னாடி கிளாஸ் எடுத்திருப்பார் டிக் சுசில் குமார். அப்போ எனக்கு அவர் ப்ராஜெக்ட் ஆஃபீஸர், நான் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். அவர் இன்னைக்கு ரீஜனல் மேனேஜரு. ஸோ அன்னைக்கு அவர் தான் ஃபைல் ஆஃபீஸர். ஸோ அவர் என்னோட ஃபைல் அவர்கிட்ட தான், நான் அந்த பேக்கேஜிங் இண்டஸ்ட்ரி போடுறதுக்காக, ஐ வாஸ் இன் சென்னை தட் டைம். அங்கே இருந்தேன் நான். அங்கே இருந்துட்டு தான் நான் இங்கே திருச்சி அரியமங்கலத்தில் அந்த சிட்கோவில் அந்த இடம் வாங்கணும். சிட்கோன்னு ஒன்று இருக்குது, அங்கே இண்டஸ்ட்ரி வாங்கலாம், அங்கே தொழிலுக்கான ஒரு எல்லா அட்மாஸ்பியரும் இருக்குங்கிறதெல்லாம் அங்கே இருந்ததுனால தான் தெரியும், அந்த மேகசினில் இருந்ததுனால தான் தெரியும் நமக்கு. இல்லைன்னா புதுசாக ஒருத்தர் யார் கைட் பண்ணுவாங்க, சிட்கோவில் இடம் வாங்கலாம், அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தெரியும். இங்கே லோன் வாங்கலாம், டிக்குன்னு ஒன்று இருக்குது, எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? அதெல்லாம் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பில்லை. இப்போ மாதிரிலாம் என்டர்பிரினர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இப்போ நீங்கள் ட்ரைனிங் செஷன் நடக்கிறதெல்லாம் ஒரு கிஃப்டட் தான். அப்போல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. அந்த மாதிரிலாம் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்கெல்லாம் நடக்காது. ஸோ அப்போ இவர் கிட்ட ஃபைல் போயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிஐசியில் நமக்கு அப்போவே 40 lakhs லோன் கிடச்சிது. ஸோ அப்போ டெக்னோக்ராட், நம்ம இன்ஜினியரிங் முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு லோன் கிடைக்கும், டெக்னோக்ராட்டு லோன் கிடச்சிது. வி ஸ்டார்டட் திஸ் பேக்கேஜிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் திருச்சியில் கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய நான் ஸ்டார்டட் இன் 91 ஐ ஸ்டார்டட் திஸ் யூனிட். அப்போ டிசைன் கம்ப்யூட்டரில் பண்ணுறதுங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரு வேடிக்கை பார்க்குற பொருள். கம்ப்யூட்டரில் டிசைன் பண்ணுதான், கம்ப்யூட்டரில் எழுத்து பிரிண்ட் ஆகுதான், அதை பார்க்கலாமான்னு சொல்லி நிறைய பேங்கர்ஸ் டிஐசிக்காரங்க பார்ப்பாங்க. ஸோ அப்போ ஒரு ஹைடெக் திருச்சியில் யாருமே இல்லை. சிவகாசியில் இருந்தது, இல்லை பாம்பேயில் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் திருச்சியில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எல்லாமே நான் புது முயற்சியாக தான் பண்ணியிருக்கேன். திருச்சிக்கு நான் நிறைய விஷயங்கள் நான் அறிமுகமாக தான் பண்ணியிருக்கேன் ஒழிய யாரும் செஞ்ச தொழிலை நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணலை. ஸோ இந்த பேக்கேஜிங் பிரிண்டிங் ப்ளஸ் ஆஃப்செட் பிரிண்டிங்கு, இந்த கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைனு, இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் டைம். ஸோ அதை திருச்சியில் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன். அந்த இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்போ அந்த யூனிட் டிஐசி ஃபினான்ஸோட தான் பண்ணது. அந்த யூனிட் ரொம்ப இனிஷியலாக அது நிறைய கிரெடிட் ஓரியன்டு, நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்தது. ஸோ டிஃபிகல்ட்டிஸ் எல்லாம் அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு அந்த பெர்சிவரன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி விடாமுயற்சியாக அதை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். பல நைட்டு அங்கேயே படுத்துருந்துருக்கேன், அங்கேயே ஒர்க் பண்ணியிருந்திருக்கோம். அந்த குவாலிட்டி, அந்த சர்வீஸில் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சி. பிஸ்னஸ் நல்லா போச்சு. ஆனால் ஒர்க்கு நிறையா இருக்கும். ஆர்டர் எடுக்கிறது, எக்ஸிக்யூஷன், டெலிவரி, இந்த மாதிரிலாம் நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்கும். ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணேன், ரிப்பீட்டாக அந்த பிஸ்னஸை நம்மளே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது. அது ப்ராடக்ட் இருக்கணும், யாருக்குனாலும் விற்கிற மாதிரி இருக்கணுங்கும்போது ஃபஸ்ட் டைம் இன் தமிழ்நாடு நான் தான் ஃபஸ்ட்டு ஐஎஸ்ஐ ஹோல்டர் ஆஃப் பேக்கேஜ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர். அப்போ மினரல் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க. நைல்னு பிராண்ட் நேம் சில பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போ பிராண்ட் நிறையா வந்துருச்சுனால அந்தந்த ரீஜனலாக நிறையா இருக்கும். ஃபஸ்ட் டைம் இந்த பேக்கேஜ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அறிமுகம் பண்ணது திருச்சியில் நான் தான். திருச்சியில் தமிழ்நாடுல எனக்கு என்ன அதில் விஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா, இந்த வாட்டர் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது வாட்டர் தண்ணி காசு கொடுத்து வாங்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அதில் சில விஷயங்கள் நான் ஸ்டடி பண்ணும்போது நிச்சயமாக இது சரி. அன்னைக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு இப்போ இன்னைக்கு வாட்டர் இருக்கிற மாதிரி இன்னைக்கு இந்த மேடையில் வச்சிருக்க மாதிரி எல்லாம் கான்செப்டே இல்லை. தண்ணி காசு கொடுத்து வாங்கணுமா அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் தான் இருந்துச்சு. ஆனால் அதை ஏன் வாங்கணும் அப்படின்னு நான் காசு கொடுத்து வாங்குவாங்களா, இதை பிஸ்னஸாக பல லட்சம் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமா, அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வருமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த தண்ணியில் நான் ஸ்டடி பண்ணும்போது நேச்சுரலாக இந்த வாட்டர் குவாலிட்டியில் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. இன்னைக்கு கூட நான் அந்த ப்ராடக்ட் இது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் 70% ஆஃப் த டிசீஸ் உங்களுக்கு வாட்டர் ரிலேட்டட் தான். அப்போது சின்ன பிள்ளைங்க வயசானவங்க எல்லாருக்குமே சளி பிடிக்கிறது, இல்லை டயரியா, இல்லை ஜாண்டிஸு, இது எல்லாமே வாட்டர் போன் டிசீசஸ் தான். ஸோ இதுக்கு காரணம் அந்த வாட்ரு. அதை
பியூரா கொடுக்கறதுக்கு. ஏன்னா மெத்தட் நம்ம வீட்ல பண்றோம் அப்படின்னோம்னா அது செய்யவே முடியாது. சுடுதண்ணியில குடிக்கிறேன்னா சால்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். சால்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் போயிடும். ஸோ டேஸ்டா இருக்கணும், தூசியே இருக்கக்கூடாது, மைக்ரோப்ஸே இருக்கக்கூடாது. என்னென்ன மினரல்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடாதோ, அந்த ஹார்ட் மெட்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க, லெட், ஆர்சனிக், மெர்க்குரி, இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் அந்த தண்ணியில இருக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் வந்து அசாடஸ், பாய்சனஸ். ஸோ இது எப்படி ஒரு கேரண்டீடா உங்களுக்கு வாட்டர் கிடைக்கும்? நிறைய பேர் தப்பான இமேஜ் சொல்லுவாங்க. எனக்கு இன்னைக்கு புது பிசினஸ் தேவையில்லை, நான் எஸ்டாப்ளிஷ்டு 26 வருஷம் ஆயிடுச்சு, இதை ப்ரொமோட் பண்ண வேண்டியதில்லை. பட் இதுக்கு ஒரு ஜென்யூன்னஸ் இருந்ததுனால தான் இன்னைக்கு இந்த இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து 1,00,000 கோடி பிசினஸுக்கு வந்துருச்சு இப்போ இந்தியாவில். ஸோ நான் அதை வந்து ஒரு ஒரு ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணேன். வந்து இதில் வந்து உண்மை இருக்குது, நேர்மையாக இதை வந்து பண்ணணும்னா நிச்சயமாக ஜெயிக்கும் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அன்எத்திக்கல் வேலை நிறைய பண்ணினாங்க, அது வேற விஷயம். பட் என்னுடைய விஷன் வந்து கரெக்டு. இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் எல்லா இடத்துலையும் வாட்டர் வந்து கிடைக்குது, அதை வாங்குறீங்க அப்படின்னா யாரும் ஏமாந்து போய் வாங்கலை. அதில் ஜென்யூன்னஸ் இல்லாமல் இத்தனை நாள் ஒரு தொழில் நடக்குமா? ஒரு ஒரு தொழில் வந்து ஜென்யூன்னஸ் இல்லாமல் வந்து ஏமாத்தியே வாழ முடியுமா? முடியாது. அது தெரியல, நிறைய பேருக்கு விஷயம் தெரியல. இந்த 4 ஆஸ்பெக்ட் உங்களுக்கு கேரண்டி ஐஎஸ்ஐ முத்திரையோட எப்படி கிடைக்கும்? யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க தண்ணி இதுல குடிக்கிறீங்க, கிணத்து தண்ணி குடிக்கிறீங்க, பக்கத்துல வந்து ஒரு நாய் அசிங்கம் பண்ணியிருக்கலாம், ஒரு மிருகங்கள் ஏதாவது அசிங்கம் பண்ணியிருக்கலாம், இல்ல பக்கத்துல வயல்ல பெஸ்டிசைடு தெளிச்சிருக்கலாம். எல்லாம் அந்த மண்ணுக்குள்ள தானே போகும். ஸோ அந்த தண்ணியில என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது குடிச்சு நீங்க அதை ராவா நம்ம குடிக்கிறது வந்து தண்ணி மட்டும்தான். மற்றதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணி சாப்பிட்றோம் வந்து. அது வந்து கேரண்டீடா இருக்குமா அப்படிங்கிறது தான். இப்போ ஐஎஸ்ஐ வந்து கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி அஷூரன்ஸ் எங்களுக்கும் கஸ்டமருக்கும் இடையில ஐஎஸ்ஐ வந்துருச்சு, இப்போ எஃப்எஸ்எஸ்ஐ வந்துருச்சு. இது எல்லாருமே வந்து முத்திரை குத்தி தான் அனுப்புறாங்க வந்து. அதனால வந்து அது வந்து இப்போ இது சொல்லுவாங்க, போர்ல செத்து போனவங்களை விட தண்ணி மோசமா இருந்து செத்து போனவங்க எண்ணிக்கை உலகத்துல அதிகம். அதனால சுத்தமான தண்ணி குடிக்கணும். நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணணும், வீட்டில் பண்ணணும் அப்படின்னால் கவர்மெண்ட் சொல்ல முடியாது. கவர்மெண்ட் எப்படி சொல்லுவோம், நீங்க வந்து மினரல் வாட்டர் வாங்கி குடிங்கன்னு சொல்ல முடியாது. சொன்னா அது தப்பா போயிடும். ஏன்னா ஹைஜீனிக்கான வாட்டரை கொடுக்க வேண்டியது கவர்மெண்டோட வேலை, அவங்க கொடுக்க முடியாது. அப்போ வந்து என்ன சுட வச்சு குடிங்க அப்படிம்பாங்க. சுட வச்சு குடிங்கன்னா நீங்க டேஸ்ட்லெஸ் வாட்டர் குடிக்கணும், சால்ட் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும், கால்சியம் கண்டென்ட் கூட போயிடும். உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க, பாத்திரம்லாம் அப்படியே படிஞ்சிருக்கும். நீங்க மினரல் வாட்டர்ல வந்து கொதிக்க வச்சு பாருங்க, அந்த செடிமெண்ட்ஸே இருக்காது. அதே மாதிரி ரைஸ், நீங்க வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு ரைஸை மட்டும் கொதிக்க வச்சோம்னா, மினரல் வாட்டர்ல கொதிக்க வச்ச ரைஸ் வந்து ரைஸ் உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் கூட, நம்ம ஜாண்டிஸ் டெஸ்ட் கூட பார்ப்பாங்க. ரைஸை போட்டு பார்த்தோம்னா அந்த மஞ்சள்ல தெரியுங்கிற மாதிரி. ரைஸை கொதிக்க வச்சோம்னா அப்படியே தும்பப்பூ மாதிரி இருக்கும். காரணம் என்ன? அதுல டஸ்ட் இல்லை, அழுக்கு இல்லைங்கிறது தான். நம்ம சாதா தண்ணி, நீ கிணத்து தண்ணியோ எவ்வளவு அழுக்கு இருக்குங்கிறத தண்ணியை சுட வச்சு இது சாதம் அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சு போயிடும். சாதம் எல்லாத்தையும் அழுக்கெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி அது ஜென்யூனா இருந்ததுனால தான் இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியா வந்திருக்கு. இன்னைக்கு நிறைய அன்எத்திக்கல் இருக்கு, விலை குறைஞ்சி போச்சு, காம்படிஷன் இருக்கு. இருந்தாலும் வந்து நாங்க இன்னும் ஒரு நாள் கூட என்னுடைய கம்பெனி நான் மூடல. அதாவது எத்தனை இண்டஸ்ட்ரி வந்திருக்குது, எவ்வளவு நார்ம்ஸ் மாறி இருக்கு, எவ்வளவு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்திருந்தா கூட இந்த 26 வருஷத்துல நான் ஸ்டாப், நோ ஸ்டாப் மார்க்கிங். ஏன்னா இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்ல வந்து அவ்வளோ பிரச்சனைகளுக்கும் ஸ்டாப் மார்க்கிங் கொடுத்துருவாங்க, கம்பெனியை மூடிடுவாங்க, சீல் வச்சிருவாங்க. இது வந்து கன்சியூமர் ப்ராடக்ட். இந்த 26 வருஷத்துல நான் மூடல, அதை பெருமையா உங்கள்ட்ட சொல்லிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கும் போது என்ன தோணுச்சு எனக்கு அப்படின்னா, இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து எனக்கு வேலை செஞ்சவங்க இல்ல என்னுடைய டீலர்ஸ் அந்த மாதிரி அவங்களே போய் ஒரு அன்எத்திக்கல் வேலை இந்த மினரல் வாட்டருக்கு பேரை கெடுக்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. நான் எல்லாருக்காகவும் சர்டிஃபிகேட் சொல்லல, நல்ல பிராண்ட்ஸ் பார்த்து வாங்கி யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்படி போனவங்க வந்து நம்மளுடைய பிஸ்னஸை கட் பண்ணுறது, ப்ரைஸை கட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை வந்ததுனால நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமாக வந்து நம்ம வந்து ஒரு கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் பண்ணலாம், பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ என்டர் இன்டு கோல்ட் ஸ்டோரேஜ். ஸோ கோல்ட் ஸ்டோரேஜுங்கிறது ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு. பட் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நேஷனல் சப்போர்ட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் பெரிஷபிள் கமாடிட்டி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்னைக்கு சில்லிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வருஷம் பூரா சிகப்பாக கிடைக்குது. எப்படி கிடைக்குது? முன்னெல்லாம் கருத்த மிளகா தான் கிடைக்கும். இன்னைக்கு சிகப்பாக கிடைக்குதுன்னா நாங்கள் ஃபார்ம் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டோர் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஆப்பிள் வருஷம் பூரா கிடைக்குது. எப்படி கிடைக்குது? ஒரு தடவை தான் விளையுது ஆப்பிள், வருஷம் பூரா நாங்கள் சப்ளை கொடுக்குறோம் வந்து. அதே மாதிரி டேட்ஸ் சாப்பிட்றீங்க, இப்போ எல்லாமே கோல்டன் கலர் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகி வருது. இப்போ லைன் டேட்ஸு, பத்மா அவங்கெல்லாம் நான் தான் ஸ்டோர் பண்ணி கொடுக்குறேன் வந்து. ஸோ அவங்களுடைய மேஜர் குவான்டிட்டி ஒரு 3000 டன்ஸ் என்கிட்ட ஸ்டோர் ஆகிருக்கு வந்து. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ அதே மாதிரி சீட்ஸு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ காரமண்டல்
இஐடி பேரி கம்பெனியுடைய சீட்ஸ் எல்லாம் என்கிட்ட தான் ஸ்டோர் ஆகுது. ஸோ வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நாம் வந்து என்ன மேக்ஸிமம் பண்ண முடியுமோ அது பண்ணியிருக்கோம். அதுவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓடிட்டு இருக்கு. நான் ஒரு 15 வருஷமாக அந்த கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். பேரலாக அடுத்து என்னுடைய நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் வந்து நல்லா படித்ததுனால தே பிகேம் டாக்டர்ஸு. ஸோ வந்து அதனால நான் வந்து அதை என்னுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்டை கொஞ்சம் பிரேக் போட்டு வச்சுட்டேன். வந்து இல்லைன்னா அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருக்கணுங்கிறது ஒரு இதாக இருந்தது. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்குறவங்க அதான் கேட்பாங்க, நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் பிரேக் போட்டிருக்கேன் நான். ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன், உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, நான் இப்போ இது வந்து எனக்கு இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டேன். அதில் நிறைய கஷ்டங்கள் பட்டிருக்கேன். அது வந்து வேற விஷயம். அந்த இப்போ நான் ஒரு 32 இயர்ஸாக பிஸ்னஸில் இருக்கிறேன் வந்து. பட் அதில் இருக்க கஷ்டங்கள் வந்து வேற, அது எல்லாருக்குமே இருக்கும். கஷ்டம் இல்லாமல் எந்த பிஸ்னஸுமே இல்லை. பட் நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஆகணும், நான் அந்த பர்பஸுக்கு தான் வந்திருக்கிறேன். உங்களை வந்து எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணுறது, இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஆக்குறது, இல்லை உங்களுக்கு என்ன என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம பெரிய ஆளானாலும் சரி, இல்லை வந்து நம்ம வந்து வளர்ந்துக்கிட்டு வந்தாலும் சரி, நம்மக்கிட்ட 2 விஷயம் இருக்கணும். ஒன்று பணிவாக இருக்கணும், துணிவாக இருக்கணும். பணிவும் துணிவு இருந்தால் வெற்றி நிச்சயம். ஸோ பணிவு வந்து எப்படி இருக்கணும், நம்ம வளர வளர பணிவா இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு அஃபிஷியல் வந்து நம்மளை வந்து ஈஸியாக காலி பண்ணிடலாம் வந்து. அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோன்னா துணிச்சல் வேணும். 2ம் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் பிஸ்னஸில் வந்து ஜெயிக்க முடியும். அடுத்தது வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரெண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து டிமானிட்டைசேஷனு, ஜிஎஸ்டி முடிஞ்சு திரும்பி பார்க்கும்போது நமக்கு கொரோனா, அதுக்கப்புறம் இப்போ வாரு த்ரெட்டன்னு, இப்படி வரிசையாக அடுத்தடுத்து சோதனைகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது, அப்போ நமக்கு வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கையோட நம்ம ஒரு விஷயம். 2வது நம்ம சக்திக்குள்ள ஒரு வேலையை செய்யுங்க. இப்போ வந்து டிக்கில் பணம் தர்றாங்க, பேங்க்ல பணம் தர்றாங்க, எல்லாம் தர்றாங்க. பட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய லைஃபு, உங்களுடைய ஃபியூச்சர் அடமானம் வச்சு தான் தொழில் பண்ணணும். ஜாப் அப்படி கிடையாது. தொழில் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய லைஃப் அடமானம் வச்சு தான் பண்ணுறீங்க. உங்கள் ஜெனரேஷன், உங்கள் அப்பா சம்பாரிச்சு வச்ச பணம், உங்களுடைய உழைப்பு, அடுத்த தலைமுறைக்கான பணம், இது எல்லாமே அதில் இன்வால்வ்டு. ஸோ நம்மகிட்ட பணம் இருக்குங்கிற காரணத்தினாலேயோ, இல்லை நமக்கு பெருமையாக இருக்குங்கிற காரணத்தினாலேயோ பிஸ்னஸுக்குள்ளே வரக்கூடாது. நம்மக்கிட்ட அந்த ஃபயர் இருக்கணும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டைம் பாம் செட் பண்ணிக்கிட்டு தான் ஓடி இருக்கேன் நான். இத்தனை மணிக்குள்ளே நான் அதை போய் அடையலை அப்படின்னா அந்த பாம் வெடிச்சிரும், நம்ம காலி. அப்போ என்ன ஸ்பீடில் ஓடுவோம் நம்ம. ஸோ அந்த அந்த ஒரு ஃபயரு, ஒரு ஒரு வெறித்தனமான ஒரு ஒரு இது இருக்கணும். அதே மாதிரி நடக்காத விஷயங்களை கூட நடக்கும் அப்படின்னு நம்பணும், அதை நடக்கவும் வைக்கணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக நம்ம வந்து செய்யணும். ஏன்னா நம்ம அடுத்து நம்மளுடைய ஃபேமிலி இருக்குது, அடுத்த ஜெனரேஷன் இருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு பெரிய சிரமத்தை கொடுத்துடக்கூடாது. இன்னைக்கு அப்சல்யூட்லா எனக்கு கடன் கிடையாது. என்னுடைய பணம் தான் பேங்க்ல இருக்கு. ஆனா என்னைய கம்பேர் பண்ணி இன்னொரு பிஸ்னஸ் மேன் நீங்க வரீங்க அப்படின்னா, இன்னைக்கு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எதுல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, இண்டிவிஜுவலா பிஸ்னஸ் பண்றீங்க பாருங்க. அதாவது தனியா உங்களை மட்டும் நம்பி நீங்க போய் பணத்தை போட்டுட்டு யாரையோ கூட்டு சேர்ந்து பண்றது, இல்ல யாருக்கிட்டையோ வந்து பணத்தை போட்டுட்டு ஒரு மேனேஜர் போட்டு பார்த்துக்கலாங்கிறது, அதே மாதிரி பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல முதல்ல போய் விஷயமே தெரியாம இறங்குறதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. ஆனா இண்டிவிஜுவலா இப்ப நான் என்ன ஃபீல் பண்றேன்னா, இப்ப 2-3 பிசினஸ் இருக்கு அப்படின்னா, நான் ஒரு இடத்துல உட்காந்து பண்ணினேன்னா நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாங்கிற ஃபீலிங் எனக்கு இருக்கு. அதுக்கு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இருக்கு. ஏன்னா ஒரு சின்சியரான எம்ப்ளாயி கிடைக்கலையே, ஒரு சின்சியரான மேனேஜர் கிடைக்கலையே, அதை பார்க்கறதுக்குன்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். அந்த மேனேஜராகவே நம்மளே இருந்து ஒரு சின்ன பிஸ்னஸை முழு மூச்சா பண்ணும்போது யாருமே நம்மளால கம்பீட் பண்ண முடியாது. மல்டிநேஷனல் பண்ண முடியாது, அடுத்த காம்படிட்டர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அந்த பிஸ்னஸில் அதை விட சின்சியராக உங்கள் முதல் போட்டவங்கள விட யாருமே பண்ணித்தர போகிறதில்ல. பணத்தை கொடுத்து ஒருத்தர் வந்து பண்ணுன்னு சொன்னால் பண்ணி கொடுத்துருவாங்களா? நாமளே எம்ப்ளாயாக இருந்தாலும் பண்ண மாட்டோம். அது ரேர், 1 in lakh அந்த மாதிரி சின்சியராக அமைகிறது. இன்னைக்கு அந்த சின்சியாரிட்டி இல்லை. இன்னைக்கு உங்களுக்கு லிக்கர் கல்ச்சர் இருக்குது. 6 மணி ஆனால் வீட்டுக்கு போகணுங்கிறான் எம்ப்ளாயி. ஸோ வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து எம்ப்ளாயிட்ட எஃபிஷியன்சி இல்லை, இல்லை வந்து அவங்களுக்கு லிக்கர் கல்ச்சர் இருக்குது, சாயந்தரம் போகணும், என்டர்டெயின்மெண்ட், டிவி பார்க்கணும். அது மாதிரி ரொம்ப ஜாலியாக இன்னைக்கு எல்லாருமே என்னென்னா பணம் நிறையா வேணும், லைஃப் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கணும், வேலையே இல்லாத வேலை தேடுறவங்க நிறையா இருக்காங்க. அப்படி ஒரு ஆளாக நீங்கள் இருக்காதீங்க. என்ன நான் பார்க்குற வரைக்கும் இன்னைக்கு எல்லாருமே வர்றவங்க எல்லாருமே வேலை வேணும், ஆனால் வேலை இருக்கக்கூடாது. வேலை ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்கன்னா ஓடி போயிடுவான். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தோடு இல்லாமல் நம்ம வந்து ஹார்ட் ஒர்க் தான் பண்ணி ஆகணும். நமக்காக வேலை செய்கிறோம். இன்னைக்கு நாள் திரும்பி வரப்போகிறதில்ல.
இன்னைக்கு நாள் திரும்பி வரப்போறது இல்லை. நம்ம யாருக்கோ உழைச்சாலும் அது நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது. நம்ம சின்சியர்னு பேர் வாங்குறோம். நம்ம சின்சியர்னு பேர் வாங்கி நம்ம நல்லா வேலை செய்யறோம்னு தெரிஞ்சாதான் நமக்கு சொந்தமா தொழில் ஆரம்பிக்கிற தைரியமும் நம்பிக்கையும் வரும். நம்ம வேலை செய்யற இடத்துல இவன் ஓப்பி அடிக்கிறான், இவன் வந்து ஏமாத்துறான், இவன் சரியில்லை, இவன் சோம்பேறின்னு சொல்ற மாதிரி நடந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தனியா செய்யறதுக்கான செய்யணும். எல்லாருமே என்ன நினைப்பாங்கன்னா, அடுத்தவனுக்கு தானே உழைக்கிறோம், இவனுக்கே உழைச்சி கொட்டணும், நம்ம சொந்தமா தொழில் ஆரம்பம் உழைச்சிக்கலாம் அப்படிமா. அப்புறம் பணம் போடுதான் தெரியும், அது நம்ம கேரக்டராகவே ஆயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை சரி பண்ணிக்கிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்ற ஒரே ஒரு அட்வைஸ் நான் சொல்ல நினைச்சது, இன்னைக்கு பல சூழ்நிலைகள் ஃபேவரபுளா இல்லை தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. நான் டிடிசியால் என்னை வந்து பேச அழைக்கும் போதே நீங்கள் என்னை மோட்டிவேஷன் பண்ண சொல்றீங்க, இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரெண்ட் எல்லாம் ரொம்ப மோசமா இருக்குது, எப்படி பண்ண சொல்றது, நான் போய் மனசாட்சியை விட்டுட்டு அப்படி சொல்லும்போது எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தோணுச்சு. இண்டிவிஜுவலா நீங்க இருந்து பார்த்தால் எவ்வளவு பெரிய கஷ்டமான ஒரு தொழிலையும் ஏமாறாம நம்ம உழைப்பை அதிகப்படுத்தி சின்சியரா பண்ணி நம்ம வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா வரலாம். அதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. அந்த லெவல்ல நம்ம சக்திக்கு உட்பட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட், நம்ம சக்திக்கு உட்பட்ட இப்போ கடன் தர்றாங்கிறதுக்காக பேங்க்ல எக்கச்சக்கமா தர்றாங்கிறதுக்காக நம்ம வீடு, ஃபேக்டரி, இல்லை நமக்கு என்ன அப்பா சேர்த்து 3 தலைமுறையா சேர்த்து வச்ச சொத்தெல்லாம் அடமானம் வச்சிங்கன்னா பணம் கொடுத்துருவாங்க. திருப்பி மீட்ட முடியுமா? அதை பார்க்கணும்ல. ஸோ அதனால அதெல்லாம் யோசிச்சு நம்ம எவ்வளோ ஹார்ட் ஏர்ன் பண்ணியிருப்பாங்க, நம்மளால முடியுமாங்கிறதெல்லாம் யோசிச்சு ஒரு தடவைக்கு 10 தடவை யோசிச்சு நல்ல பிஸ்னஸாக புதுசாக திங்க் பண்ணி, இப்போ நான் ரீசெண்ட் சில பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாரையும் பார்த்தேன், இன்னோவேட்டிவாக இருக்குது. ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன். இப்போ திருச்சியில் வந்து ஒருத்தர் வந்து இப்போ ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணி ஃபிஷ்ஷு விற்கிறாரு. ஃபிஷ்ஷு வந்து கட் பண்ணி அந்த சைஸுக்கு கொடுக்குறாரு வந்து. இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படித்த பசங்க இப்போ இன்னைக்கு ஆப் ரிலேட்டடாக எல்லாம் வந்துருச்சு. ஓலா வந்துருச்சு, ஸ்விக்கி வந்துருச்சு, சொமேட்டோ வந்துருச்சு. அது மாதிரி இன்னைக்கு புதுசாக எங்களுக்கு திருச்சியில் வந்துருக்குது. அன்இமேஜினபிள். இன்னைக்கு வந்து அவர் பண்ணுற பிஸ்னஸ் வந்து 3 லட்ச ரூபா பர் டே. யோசிக்க முடியுமா? ஒரு மீன்காரன் மீன் வெட்டுறவனால அந்த பிஸ்னஸை பண்ண முடியுமா? நீங்கள் பண்ணலாம் அது மாதிரி. ஸோ வந்து நீங்கள் மீன் வெட்டுறவனையும் இவனையும் கனெக்ட் பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று யோசிங்க, பண்ணுங்க. அதே மாதிரி இந்த ஆஃபீஸஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ரெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, யங்ஸ்டர்ஸ் தான் எல்லாம் பண்ணுறாங்க. ரெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு ஆஃபீஸை வந்து 10,000 ரூபா கொடுத்து எடுக்கிறாங்க. அங்கே வந்து தே ஆர் கிவிங் ஒன்லி டேபிள் ஸ்பேஸ். ஒரு டேபிளுக்கு 5,000 ரூபா வாடகைங்க. நாங்கள் அட்ரஸ் கொடுத்துட்றோம், பியூன் போட்டுறோம். அப்போ என்ன ஆகுது, அந்த இடம் எடுக்கிறவனுக்கு வெறும் 5,000 ரூபாயில் ஒரு சொஃபசிகேட்டான இடத்துல ஆஃபீஸ் கிடைக்குது. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கே நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய நியூ பிஸ்னஸ் வந்து இன்னோவேட்டிவாக இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குது. நீங்களும் திங்க் பண்ணுங்க. பெரிய ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குது. ஆனால் கவர்மெண்ட் வந்து இன்னைக்கு நிறைய சப்போர்ட்ஸ்